Welcome to MSc Physics paper Classical Mechanics Semester 1. This is class number 65A, and this is an additional class. The question is there, and one part of the question is missing in our discussion. To compensate that, this class is again taken. It is an additional class. The heading is Euler-Lagrange equation from principle of least action. We have a series derivation. The Euler-Lagrange equation from principle of least action, we have studied it. And again, I repeat it because it is a very important question. You can see this in class number CM16 and here in CM65A. I repeat with an additional topic. Euler-Lagrange equation from principle of least action. So, remember first, what is principle of least action? It is also known as Hamilton's principle, and it states that the motion of a system between two fixed points of time t1 and t2 is such that the actual integral is stationary, minimum, maximum, or extremum. Minimum and maximum are called extremum. The motion of a system between two points in time t1 and t2 is such that the action integral is stationary or its derivative 0. The action integral we write as s is equal to integral t1 to t2 L qi dot t dt is equal to 0. L is a function, Lagrangian is a function of q dot and t, or we can say qi dot t. So this is the action integral, and if you take the derivative of that, we get delta s or ds is equal to 0. അതായത് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ നിന്ന് യൂളർ-ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ കാണുന്ന രീതി പറയുകയാണ്. ആക്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ അത് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റർ ഉള്ളതാണ് ലഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ രണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ എടുക്കുകയാണ്. ലഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ രണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ t1 t2 എടുക്കുകയാണ്. ആ ഇൻ്റഗ്രൽ മിനിമം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി. In the equation S is action, L is q dot t, Lagrangian of the system, that is Lagrangian is equal to t minus v q, generalized coordinate q dot, generalized velocity. Now see the variation of the action. ഈ ആക്ഷൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്താണ്? കൺസിഡർ എ സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി പാത്ത്. qt is equal qt goes to qt plus delta qt. That is, delta q is a small variation if at a time qt is the value of q. After a little bit time, it may vary as qt plus delta qt or q plus delta q. We can read like this: q tends to q plus delta q after a small time variation with the original boundary condition, that is t1 and t2. And remember, the original boundary condition is t1 and t2 integral. Therefore, delta q t1 is delta q t2 is equal to 0. The variation at the initial and final interval is 0. The variation of q at the initial and final interval is equal to 0. And this boundary condition we have to apply to obtain Euler-Lagrange equation. Now variation, we have seen that Lagrangian is a function of q dot t. So we apply the fundamental theorem in calculus. That is delta s is equal to variation. A small change in s is equal to delta is equal to integral t1 to t2, put it in a bracket, square bracket, dou L by dou Q into delta Q plus dou L by dou Q into delta T, and the time variation is not taken, it will become 0. So that is not required, T. Therefore, since L is a function of Q dot and T, a small variation in S, that is delta S, can be written as integral T1 to T2 dou L by dou Q into
delta q plus dou L by dou q dot into delta q dot. That is enough. And there is no time variation for here L, so we need not take time derivative. Integrating by parts, we integrate by parts, and integrating by parts we the term involving delta q dot is simplified using integration by parts. രണ്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡോട്ട് വരുന്നത് മാത്രം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡോട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേമാണ്, അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്ടിൻ്റെ റൂൾ അറിയാമല്ലോ. അതിൻ്റെ ആ റൂള് റെഡിങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ്റഗ്രൽ സൈന് പോലാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ യു ഡു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഡി യു. ഇതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ യു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ എടുക്കണം, വി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എടുക്കണം. യു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ എടുക്കണം, വി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കേ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് യൂണിറ്റ് ടു യു ഡി വി ഡെൽറ്റ ക്യൂവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി dou L by dou Q into delta Q from T1 to T2 minus V du. V is delta Q, that is written at the end, and du, d by dt of dou L by dou Q dot. So integrating by parts, we get the above equation, the second term. In this equation, there is a second term. In the RHS, that we integrate by part, then we get like this. Put this in the above equation, or apply the boundary condition. Delta q t1 is delta q t2 is equal to 0. So put that in the above equation. Delta s നകത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി. സെക്കൻഡ് ടേമിന് പകരം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കണം. സെക്കൻഡ് ടേമിന് പകരം നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റൽ ടി വൺ ബൈ ടി ടു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ടി വൺ ഈസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ടി ടു ഈസ് 0 എടുക്കുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആകും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡെൽറ്റ ക്യൂ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡോട്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്ട് ചെയ്ത ഇൻ്റഗ്രൽ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഈ റിസൾട്ട് മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ കാണുന്ന പോലെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത്. ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ T1 to T2 dou L by dou Q bracket minus d by dt of dou L by dou Q dot bracket ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഡി ടി. ഇനി നമ്മൾ ടെർഷറി കണ്ടീഷൻ എക്സ്ട്രീമം കണ്ടീഷൻ എടുക്കണം. എക്സ്ട്രീമം കണ്ടീഷൻ മിനിമം ഓർ മാക്സിമം. അറ്റ് മിനിമം ഓർ മാക്സിമം യു നോ ഡെൽറ്റ is 0, the derivative is 0. So we get ds is 0, therefore RHS is 0. So the term in the bracket must be 0. So we write d by dt of അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി ക്യൂ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ക്യൂ എന്ന് എഴുതിയാലും ഇക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. നമ്മൾ 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏത് ടൈം വേണമെങ്കിലും പ്ലസ് എഴുതാം, മറ്റത് മൈനസ് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂളർ ലാഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് യൂളർ ലാഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടൈമിന് ആദ്യം ഇതാണ് കേട്ടോ, ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡൂട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കൊടുക്കാം. ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ്
dou L by dou Q dot minus dou L by dou Q is 0, and this equation is called Euler-Lagrange equation. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ഓർക്കണം, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് കാരണം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മൂലോട്ട് കൊടുക്കണം, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും, ഈ കാണുന്ന പോലെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. അത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടൈം 0 ആകും. സോ ഡി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഡോട്ട് മൈനസ് ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ ഈസ് 0. ഇതാണ് യൂളർ-ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ. ഇതിൻ്റെ ജനറലൈസേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഐ കൂടി ചേർത്ത് പറയാം ജനറലൈസേഷൻ. കാരണം ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഇക്വേഷൻ, ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കോസ് small I can take any value. Therefore, for any generalized coordinates qi, that is the importance, qi, for any generalized coordinates qi means q1, q2, q3, etc. the number of values are d by dt of dou L by dou qi minus dou L by dou qi. First term is d by dt of dou L by dou qi dot minus dou L by dou qi is 0, where I is equal to 1, 2, 3, etc. n. Key points for this class note. Action principle, formation of Lagrangian mechanics. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതണം. സ്മോൾ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ പാത്ത് ലീഡ് ടു സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ. സ്റ്റേഷനാരിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ, സ്മോൾ വേരിയേഷൻ ഇൻ പാത്ത്. അതായത് നമ്മൾ പറയും ഇനിഷ്യലും ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ ഈ ഡെൽറ്റ അതിൻ്റെ QT1 ഇനിഷ്യൽ ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡെൽറ്റ QT1 ഈസ് ഡെൽറ്റ QT2 ഈസ് 0, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then next point is integration by parts, remove the derivative delta Q dot, arbitrary variation condition gives Euler-Lagrange equation. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, CM16 ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. CM16 ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ്, ഈ യൂളർ-ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ. This is an additional part of the question, essay question, Euler-Lagrange equation. What is the question? How generalized coordinates simplify dynamical systems? എങ്ങനെയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒത്തിരി കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കോർഡിനേറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിവിടെ പറയുകയാണ്. ഹിയർ വി ഡിസ്കസ് ഹൗ generalized coordinates simplify dynamic systems. There are number of dynamic systems, simple pendulum, vibrator, etc., atomic oscillator, diatomic molecule, etc., where we apply different methods, compound pendulum. We apply different methods, different coordinates, and there we apply generalized coordinates. Instead of Cartesian coordinates, instead of spherical polar coordinates, instead of cylindrical coordinates, we apply the generalized coordinates. What are the advantages of using generalized coordinates in simplifying these equations, these dynamic systems? A generalized coordinate in any independent variable denoted as qi that uniquely specifies the configuration of system subject to its constraints. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. These may be lengths, angles, or even abstract variables, not necessarily Cartesian distances. ഇപ്പോൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് അല്ല, ഈ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആകാം, ആംഗിൾ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വേരിയബിൾ ആകാം. കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് വേണമെന്നില്ല, സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് വേണമെന്നില്ല. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ 1, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്. ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ്, കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, DOF. Instead of dealing with 3n coordinates for n particles, generalized coordinates directly match the degrees of freedom
ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എലിമിനേറ്റിംഗ് റിഡൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വേരിയബിൾസിനെ, റിഡൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എക്സാമ്പിൾ, എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം in 3D space can be fully described by a single angle theta. ഇപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ബോബ് സ്പേസിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ്, എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ്. ഒരു പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വേണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇവിടെ തീറ്റായിട്ട് മാറും, സിംഗിൾ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്പർ, നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. Many systems have motion that are more naturally expressed in polar, spherical or angular coordinates. Generalized coordinates align with the geometry of the problem, simplifying equations of motion. അപ്പോൾ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കും അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ, സിസ്റ്റം ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇവിടെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ച്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി, ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ആർ ബിൽറ്റ് ഇൻ ടു ദി ചോയ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. കോർഡിനേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയും. ദിസ് അവോയ്ഡ്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ലഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ഇൻ മെനി കേസസ്. ഇത് ലഗ്രാഞ്ചി മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കും. ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെയും ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സിൻ്റെയും ഫൗണ്ടേഷനാണ്, അടിസ്ഥാനമാണ്, മെക്കാനിക്സ്. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് allow us to formulate dynamics using Lagrangian approach which deals with the energies rather than forces. The equations of motion, Lagrange's equations, are simpler and more general compared to Newtonian second law in Cartesian form. നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇലസ്ട്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ, എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ മാറ്റി ലഗ്രാഞ്ചിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇലസ്ട്രേറ്റ് എക്സാമ്പിൾ, എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കാർട്ടീഷ്യൻ മെത്തേഡ് റിക്വയർസ് 2 വേരിയബിൾസ് എക്സ് വൈ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ plus a constraint x square plus y square is equal to L square. You write L square. Generalized method uses a single variable theta, the angle from vertical, directly reducing the problem to 1 degree of freedom. ഒറ്റ ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കോർഡിനേറ്റേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒന്നായിട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള CM16 നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണില്ല. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആൻഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡൈനാമിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഡിറൈവ് ദ യൂളർ ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. ഓർക്കണം, യൂളർ ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണല്ലോ, ഡി ആലംബർട്ട്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് ആക്ഷൻ വെച്ച് കാണുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഡിറൈവ് ദ യൂളർ ലഗ്രാഞ്ച് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ്റ്റ് ആക്ഷൻ. ഡിസ്കസ് ഹൗ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് സിസ്റ്റംസ്. അതാണ് ഈ മോളി പറഞ്ഞത്, ജസ്റ്റ് മോളി പറഞ്ഞത്. ഡിസ്കസ് ഹൗ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റംസ്. That is all with your class number 65A. Thank you very much.